नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य खबर को स्वागत करुच्ची मु अभिमन्यु। आज हूँ 17 तारिख अगस्ट 2025 रविवार। आसतु जानिबा आज दिन गुरुत्वपूर्ण 20टी मुख्य खबर। आज प्रथम मुख्य खबर लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 20 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। 18 और 19 तारिख पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। 18 तारिख मालकानगिरी कोरापुट और 19 तारिख कोरापुट कलाहांडी को वार्निंग जारी करा जाइछि। तेबे 18 ରୁ 20 तारिख पर्यंत समुद्र को न जाकु मत्स्यजीवी मानक परामर्श दिया जाइछि। बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र वर्तमान सक्रिय रहिछि, जार प्रभाव में 20 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा लगी रहिबो। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सक्रिय थिबारु आगामी 24 घंटा पई सारा राज्य में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भारत में परमाणु कार्यक्रम को नहीं बड़ प्रस्तुति आरंभ होइछि। 10टी नूतन न्यूक्लियर रिएक्टर उपरे काम चलिथिबा बेले घरोई क्षेत्र को मध्य सुजोग दिया जाउछि। भारत परमाणु उत्पादन क्षमता को 10 गुणा अधिक करने दिगरे आगकू बढ़ुछु बोली स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिल्लारू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बड़ घोषणा करिसेंति। भारत 2047 मसीहा सुधा परमाणु शक्ति उत्पादन क्षमता को 10 गुणरू अधिक करने दिगरे अग्रसर होउछि। भविष्यतर शक्ति आवश्यकता को दृष्टि रखी एभली एक बड़ पदक्षेप निया जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अगस्ट 18 तारिख में भारत आसिबे चीन वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल करिबे आलोचना। चीन वैदेशिक मंत्री वांग यी सोमवार दिन भारत आसुचंती। एही समय से स्वतंत्र प्रतिनिधि मेकानिज्म अधीन में सीमा प्रसंग में जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल आलोचना करेंगे। वैदेशिक मंत्रालय शनिवार यह स्पष्ट करिछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी श्रीमंदिर उपरकू चढ़ुवा बेले जड़े व्यक्ति को गिरफ्त करिछि पुलिस। बेहरण द्वार पटरू प्राय 5 फुट उपरकू चढ़ी जाइथिले। चढ़ुवा बेले संपृक्त व्यक्ति को धरिले जेटीपी और सेवायत माने। संपृक्त व्यक्ति घर रांची रे से मानसिक अनग्रसर थिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर नवीन निवास रे बड़ बैठक होईछि। बिजू जनता दल सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार नवीन निवास रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। एही बैठक रे दलर सांगठनिक समीक्षा और आगामी रणनीति पई आलोचना होइथिबार सूचना मिलिछि। बैठक रे दलर वरिष्ठ नेता एवं विभिन्न जिल्लार सभापति माने उपस्थित थिले। उपस्थित नेता मानक मध्यरे सुदाम मारांडी, अमर पट्टनायक, रोहित जोसेफ तिर्की, प्रफुल्ल सामल, जगन्नाथ सारका, सालुजा प्रधान एवं प्रदीप दिशारी थिले। यह व्यतीत अन्यान्य जिला सभापति और कोर कमिटी सदस्य माने मध्य एही बैठक रे सामिल होइतिले। कुहा जाउछि आगामी राजनैतिक रणनीति नै गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे। विशेषकर उपराष्ट्रपति प्रार्थी को नै किछि आलोचना होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध गणपर्व नुआखाई पई संबलपुर रे शुभ लग्न निर्घंट होइछि। आसंता 28 तारिख में लगी हब नुआखाई नवान्न। माँ समलई राशि और नक्षत्र भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि अर्थात गुरुवार सकाल 10:33 रु 10:55 मध्य संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी निकट में नवान्न अर्पण कराजिवो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रकाश पाई मैट्रिक सप्लीमेंटारी रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर एने सूचना दि जाइछि। स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा फल प्रकाश पाई। सप्लीमेंटारी रे पास हार 56.23% रही बेले ओपन स्कूल रे पास हार 55.26% रही। सप्लीमेंटारी परीक्षा रे मोट 3457 जन परीक्षा देइथिबा बेले 1944 जन कृतकार्य होइछंती। सेहीपरि ओपन स्कूल रे 10809 जन परीक्षा देइथिबा बेले 5973 जन पास करिसंती। बोर्ड कार्यालय रे मध्याह्न 12:30 मध्य उभय फलाफल प्रकाश करा जाइछि। छात्र छात्री माने रोल नंबर जानिया पई चाहुथुले मोबाइल नंबर 010210 लिखि निज रोल नंबर लिखि 56767330 को पठाई परीक्षार्थी माने निज निज रिजल्ट जानि परिबे। यह छड़ा www.bsiodisha.ac.in रे छात्र छात्री माने रिजल्ट देखि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विरोधी दल नेता राहुल गांधी को भोटर अधिकार यात्रा आज आरंभ होउछि। 16 दिन में बुलिबे 1300 किलोमीटर। राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव अगस्ट 17 रु भोटर अधिकार यात्रा आरंभ करिवे, जहाँ सेप्टेम्बर 1 तारिख में पाटनार गांधी मैदान रे एक विशाल रैली सहित शेष होब। राहुल 16 दिन बिहार रहिबे। एही समय से 24 जिला को यात्रा करिवे। एही 24 जिले में 118 विधानसभा रही। 16 दिन भितर 1300 किलोमीटर यात्रा होब। ए यात्रा इंडिया मेटर सबु दलर वरिष्ठ नेता और कर्मी सामिल हेबे। विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव मध्य एही यात्रा रे सामिल हेबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर चलीगले कटकर प्रसिद्ध दहीबरा व्यवसायी रघु मौसा। कटक दहीबरा आलुदम को प्रसिद्ध करिथिबा लोकप्रिय आलुदम दहीबरा व्यवसायी रघुनाथ सासमलकर
91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଗୋପାଳସାହି ବାସଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 1950ରେ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବ୍ୟବସାୟ କରି କଟକ ଦହିବରାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଲୋକେ ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଦହିବରାକୁ ଝୁରି ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋରପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଚାଷୀ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଘେରାଉ ସହ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଛକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 63 ନମ୍ବର ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର କଳା ବଜାର ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଦରରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ବିଭାଗ ସାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସମବାୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 2 ବସ୍ତା ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ 8 ଦିନ ହେବ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ସକାଳରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାର ମିଳୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଘେରାଉ ସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର 2 ମହାଶକ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା ବୋଲି କୁହାଗଲେ ବି ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୈଠକ ପରେ 2 ନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ବଦଳିବ। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ RS ଗୋପାଳନ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସହିପାରିଲେନି। ବିଷ ପିଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଏକବାରୁଆ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଲକୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲତିକା ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଟକ SCBରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଇବସାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚାଇବସା ଗୋଏଲକେରା ଥାନା ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ 4ଟି SLR ରାଇଫଲ, 527 କାର୍ତୁସ, ଡେଟୋନେଟର ସହ SLR ଏବଂ LMGରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 10ଟି ମାଗାଜିନ୍ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା 4ଟି SLR ରାଇଫଲ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଠାରୁ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଚାଇବସା ପୋଲିସ ଏବଂ କୋବ୍ରା ବାଟାଲିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ବୃହତ୍ତମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ହେବ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2250 ଶଯ୍ୟାର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ତାର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ର ସୁଧ ହାରରେ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ନୂଆ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମାସିକ କିସ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5.5%ରେ ରହିଛି। ଏହି ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ନୂଆ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବ। ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ମହାନଗରୀରେ ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ
ରଣଗ୍ରହୀତାମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଧ ହାରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମାର୍ଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କୁଳଦୀପ। ଏନେଇ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଥାନାରେ କୃଷ୍ଣ କୁଳଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ କୁଳଦୀପ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଟୁନା ବାହିନୀପତି ଓ ଭଗବାନ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନାମରେ ପାଲଟା ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୁଳଦୀପ ତାଙ୍କ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିସହିତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।